गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ये भी कुछ सूचना मिली है कि कुछ साडे वीर जां कुछ बीबियां जदों पोथी संतोखते ने तां जिथों तक पाठ होया हुंदा उत्थों तक रुमाल विच रख देंदे ने ते इउं पोथी नूं संतोख देंदे ने, सुखासन कर देंदे ने। ये सदा लई चेते रखना साध संगत जी। गुरबाणी का गुटका होवे, पोथी होवे, सतगुरु ग्रंथ साहब का सरूप होवे, विच निशानी कदे वास्ते इउं नहीं रखनी। ये गुरबाणी के सत्कार वास्ते अत्यंत लाजमी है। अजकल ये बहुता रिवाज जिहा चल पिया, पोथियां जो छपियां ने उन्हां दे उपर एक डोर जी दे दित्ती जाती है कि वो डोर उत्थे विच रख लई, निशानी रख लई। ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। तो खास तौर पर सैंचियां विच ते सतगुरु महाराज के सरूप दे विच इत्थों तक कि बरीक धागे की निशानी रखनी भी जोग नहीं, वो भी गलत है। सो इस वास्ते पोथियां का अदब सत्कार दे नाल आपां ने सुख आसन करना है, सत्कार नाल ही प्रकाश करना है। रुमाला विच नहीं देना, किसी तरह निशानी विच रखण का यतन नहीं करना। जो अंग है चेते रखण का यतन करिए। जे चेते नहीं रख सकते, कापियां साडे कोल ने, आपां नोट कर लिया करिए कि अज इत्थों तक पाठ होया तो कल इत्थों अगे चलना है। भाई ये सहूलत आपां वरतीए। एक बेनती फिर दोबारा है, ਜਿਹੜੇ साडे कोई बजुर्ग, कोई मातावां, कोई सिंह बैठ नहीं ना सकते चौंकड़ा मार के, कोई कुर्सी बेंच वगैरह की जरूरत पैंदी है, बाणी सुनो जरूर, सुनन तो ना कदे पिछे हटो, पर वो अपनी कुर्सी या बेंच उस तरीके नाल रखो कि गुरु का स्वरूप जां गुरबाणी दियां पोथियां अपने सामने ना होण। साइड ते होइए, ओले विच परदे विच होइए, सामने जिथे पोथियां नज़र आउण, दर्शन होण, जां गुरु का स्वरूप सामने दर्शन होवे, उत्थे किसी भी कुर्सी बेंच ते आपां बिल्कुल ना बैठिया करिए। जिन्ना सत्कार गुरु की बाणी दा करांगे उन्ना आपां गुरु की कृपा दे, गुरु की बख्शिश दे पात्र बनांगे। सतवें पातशाह दे बचन चेते करिए। महाराज ने कहा सी, जो सिख गुरबाणी भै करै, बिन प्रयास भै सागर तरै। जिहड़ा गुरबाणी का भै अपने मन में रखेगा, अदब सत्कार रखेगा, गुरु की कृपा इहो जी वरतेगी कि होर जतन करन तो बिना ही संसार सागर तो पार उतारा हो जाएगा। सत्कार की एडी वड्डी महानता है। तो दूसरा पक्ष भी नाल ही सतगुरां ने कह दिता सी, जिन भै अदब ना बाणी धारा, जान सो सिख नहीं हमारा। जिसने गुरबाणी का अदब सत्कार ते भै नहीं ना किया, वो कदाचित साडा सिख ही नहीं। केवल सतगुरां ने बचन किया ही नहीं, सतवें पातशाही दे ये बचन ने। जे सतवें पातशाही दे अपने साहिबजादे बाबा राम राय ने गुरबाणी का सत्कार नहीं रखिया तो सतगुरु जी ने कोई रियायत नहीं वरती। ये इतिहास आपां सारे जानते हैं। गुरु घर विचों ही बेदखल कर दिता सी, संगतां विचों बेदखल कर दिता सी। ये सतगुरु महाराज का इतिहास संगतां जानदियां। इसलिए सत्कार गुरबाणी का कायम रखना, हर हीले कायम रखना। गुरसिखां ने तो गुरबाणी के सत्कार नूं कायम रखण लई अपनियां जानां वार दित्तियां, शहादतां दे जाम पी लए। तो आपां थोड़ी जी खेचल ना सहार सकीए भाई, ये कोई चंगी गल नहीं। ये बेनती प्रवान करनी। जे आपां नहीं बैठ सकते हेठां चौंकड़ा मार के, तो कुर्सी बेंच इहो जी जगह ते परदे विच होना चाहिए जिथे सामने गुरु का स्वरूप ना होवे, सामने पोथी ना होवे, गुटका साहिब ना होवे। घरां दे विच भी ये ख्याल करना है। जे कोई सिंह गुटका साहिब तो पाठ कर रहा है तो वह पाठ करने वाला उच्ची जगह पर बैठे, उहदे तो उच्चा हो के कोई ना बैठे, बल्कि उहदे तो नीवें हो के बैठण का यतन करना। ये बाणी के सत्कार लई जरूरी बचन ने। होर भी बड़े ने, समय समय मुताबक बेनती करते जावांगे। जे इक्को वारी व्याख्या करिए तो समा ज़्यादा लग जाएगा, तो पाठ जिन्ना आपां करना उन्ना पूरा नहीं हो सकेगा। सुखमनी साहिब जी दियां 16 अष्टपदियां तक पाठ संगतां ने सरवण कीता है। 285 अंग ते आपां पहुँचे हाँ। अगे हुण सलोक आदि सच जुगाद सच आ रहा 17वीं अष्टपदी की आरंभता विच। इत्थे एक मन घड़त जी साखी कुछ लोकां शरारतियां ने बना छड्डी। अखे जी सतगुरु अर्जन देव जी का बाबा श्री चंद जी नाल मिलाप होया। वो कहते हैं कि महाराज बाणी उचारण कर रहे सी तां बाणी भुल गई, विसर गई, अगों उचारण की पंक्ति नहीं सी आउंदी। तो फिर बाबा श्री चंद जी नूं बेनती की तो उन्होंने अगे बाणी उचारण की। किड्डी वड्डी ये एक हिमाकत है, किड्डी वड्डी मूर्खता है। धन सतगुरु अर्जन देव साहब जी धरन गगन नवखंड मह, जोत स्वरूपी रहे हो भर,
ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਵਰਤੀਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਰਾਮਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ, ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੋ। ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲੋਕ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਇਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਪਾਠ ਦਾ ਕਿ ਭੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ, ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ, ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ। ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਦਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ, ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ, ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ।
ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ। ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ। ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਸਜ ਬਸਾਨਾ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ। ਬਸਤ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੁਝੈ ਬੁਝਨਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ। ठाकुर के सेवक कै मान प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर का सेवक जानै संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभ पालन हारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै। अपने जान का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास कौ दे वडाई, अपने सेवक कौ नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखै, ताकि गात मित कोय न लाखै। प्रभ के सेवक कौ को न पहुँचै, प्रभ के सेवक ऊँच ते ऊँचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नेकी कीरी मह काल राखै, भस्म करै लश्कर कोट लाखै। जिसका सास न काढ़त आप, ता कौ राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करतब बिरथे जात। मारै न राखै अवर न कोय, सर्ब जिया का राखा सोय। काहे सोच करहै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिਐ, पी अमृत एहो मान तन तरपिਐ। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाहि दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तृपताने, मन तन नामह नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जान कै साध काम। बोलह जस जिह्वा दिन रात, प्रभ अपनै जान कीनी दात। करह भगत आत्म कै चाय, प्रभ अपने स्याउ रहै समाय। जो हुआ होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै। तिस की महिमा कौन बखानाओ, तिसका गुण कह एक न जानाओ। तिसका ते मुख विश्राम, तिसका गुण कह एक न जाना। तिसकी महिमा कौन बखानाओ, तिसका गुण कह एक न जानाओ। आठ पहर प्रभ बसह हजूरे, कहो नानक सेई जान पूरे। मान मेरे तिन की ओट लेह, मान तन अपना तिन जन देह। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। तिसकी सरन सर्ब सुख पावह, तिसकै दरस सब पाप मिटावह। अवर सियानप सगली छाड़, तिस जानकी तू सेवा लाग। आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जान के पूजह साध पैरा। सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाव। तिसकै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਾਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨ, ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕਹਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ। ਸਹਸ ਸਿਆਨਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ। ਸੋਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਅਖਿਆਓ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅਖਾਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ। ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ। ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ। ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਇ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਉਪਦੇਸ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ। ਤਪਤ ਮਾਹਿ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਭਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ਼ਰਵਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰਹੁ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰ ਧਾਰਹੁ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹਹੁ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ। ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ,
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵਹਿ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਭਜ ਜੀ ਭਾਜ, ਹਾਂਜੀ। ਭਜ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧਹੁ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਇ। ਕਾਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਭਾਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ। ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਾਮ ਫਾਸੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿਮਰਤ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਠ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਤ, ਇਉਂ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਤ। ਇਹ ਫਰਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੈ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਸੋਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਤੁਮ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਤੁਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ, ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ। ਆਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁੱਝੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁੱਝੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਬੁੱਝੈ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ, ਆਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ। ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵਹੁ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਛਾੜ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵਹਿ ਸਚ ਧਨਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰਹੁ ਬਿਵਹਾਰ, ਈਹਾ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ। ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ। ਅਨਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾਛਤ ਗਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗਉ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਉ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ। ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਇਛ ਪੁਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਝਾਇਆ ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਭਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਬੁਝਾਇਆ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੋ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪਹੁ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ, ਆਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ। ਭਗਤ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਉ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ। ਨੇਤਰਹ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮੰਤ। ਸੁਕਰਨੀ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਕਰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ। ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੁਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ
ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸਿਵ ਸਗਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਬਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ਅਚਰਜਾ ਉਪਰਜਾ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਪਰਜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਪਰਜਾ ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ਤਹ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਹ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੋਤ ਭਾਈ ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ਤਹ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਾਤ ਜਾਨਹੁ ਆਪ ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸ ਤਿਹੋ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ ਜਹ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਨਨੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੁੰਚਾ ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤਿਹੋ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਹ ਅਬਗਤ ਭਗਤ ਤਹ ਆਪ ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪਰਤਾਪ ਦੋ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ਓਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ਆਪਹਿ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ
ਸਲੋਕ ਜੀ ਅਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਨਨੈ ਹਾਰ। ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ। ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ। ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਰੈ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੈ। ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ। ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਥ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ। ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਣਿਆ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ। ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਦ। ਪਰਮ ਪਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਨ ਦਿਨ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰਹੁ ਆਨੰਦ। ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ। ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ। ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਦੋਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਭਾਉ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ। ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ। ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰ ਧਿਆਏ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰ। ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ। ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਾਠ ਆਇਆ ਸੀ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ।
ਹੋਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਠ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਠੰਡਾ ਠੰਡੇ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਖੜਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠਾਢਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਹੇ। ਸਮਿਗਰੀ ਪਾਠ ਮਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਮਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਸਮਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸਮਿਗਰੀ। ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹ ਨਾਦ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਾਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਭਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ, ਸਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖਯਤਰ ਮਹਿ ਏਕ। ਨਖਯਤਰ ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਈਏ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਨਖਯਤਰ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣ ਹੈ ਅਮੋਲ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ RAM ਸੰਗ ਰਚਨ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ। ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਉਂ ਭਾਈ ਵਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਪਤੀ। ਇਉਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਤਪਤ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਅਨੇਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ। ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਬੁਝਾਏ ਭਾਰ ਸਹਿਤ ਕੱਸ ਕੇ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਪੇਖਨ ਹਾਰਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ। ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਓਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗ ਰਾਚ।
ਤਾਕੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਓਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੁ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ। ਇੱਥੇ ਅਨਿਤ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਨਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ। ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ, ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਉ। ਚਿਤ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ, ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ, RAM ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਸੇਵਕ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੇ ਜਰਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ। ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਹਰ ਧਨ ਖਾਟ ਚੱਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਇ, ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ।
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ। ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਿੱਤੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਏਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਦਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ। ਇਉਂ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਔਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਪਾ ਕੇ 16 ਕਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਦੀ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਭਾਵ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਅਥਵਾ ਸੁਦੀ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਰੋਦਸ਼ੀ ਚੌਦਸ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਥਿੱਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥਿੱਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਮਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਥਿੱਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਿਹੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਓਨਾ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ 15 ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ
ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਗੁਟਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਥਿਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਪੌੜੀ। ਏਕੰ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਤਾਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਇਉਂ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਤਾਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਏ। ਜੋ ਚਾਹ ਹੈ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਐ ਹਰ ਨੀਤ ਮਿਲ ਭਜੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਰਹਾਉ। ਸ਼ਲੋਕ। ਕਰਉ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਨ ਪਰਉ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਭ੍ਰਮ ਕਟਿਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਮਿਟਾਏ। ਪੌੜੀ। ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੀਤ। ਮਰਨ ਮਿਟੈ ਜੀਵਨ ਮਿਲੈ ਬਿਨਸਹਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਆਪ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ਼। ਲਾਭ ਮਿਲੈ ਟੋਟਾ ਹਿਰੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤਵੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਵੈ ਸਾਚ ਸਾਹ ਭਗਵੰਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਭਜਹੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁਟ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤ। ਸ਼ਲੋਕ। ਤੀਨ ਵਿਆਪਹਿ ਜਗਤ ਕਉ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਇ। ਪੌੜੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਿਖੈ ਫਲ ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭ੍ਰਮ ਤਉ ਘਣੋ ਸਦਾ ਸੰਘਾਰੈ ਮੀਚ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਹਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਏ। ਜਿਨ ਤੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ ਚਿਤ ਵਹਿ ਅਨਕ ਉਪਾਏ। ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਰਸ ਕਬਹੁ ਨ ਟੂਟੈ ਤਾਪ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਨਹਿ ਬੂਝੈ ਪਰਤਾਪ। ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਡਤ ਘਣੋ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿ ਵਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸ਼ਲੋਕ। ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਸੋਏ ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਭਜ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਪੌੜੀ। ਚਤੁਰਥ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਸੋਧਿਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਰ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ ਹਰੈ ਟੂਟਹਿ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼। ਮੀਚ ਹੁਟੈ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵੇਸ਼। ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੈ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਸਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਖੋਜਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਊਜਲਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਊਜਲਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਬਸੇ ਰਾਚੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੌੜੀ।
ਪੰਚਮ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹ ਜਾਣਿਓ ਪਰ ਪੰਚ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਬਹੁ ਰੰਗ ਘਣੋ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਬਾਲ ਬੰਚ ਨਹਿ ਜਾਪੈ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਨਹਿ ਕਛ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਸਵਾਦ ਮੋਹ ਰਸ ਬੇਧਿਓ ਅਗਿਆਨ ਰਚਿਓ ਸੰਸਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਰਚਨਹਾਰ ਨਹਿ ਸਿਮਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨਾ ਰੰਚ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਪਾਈਐ ਜੋ ਨਾ ਰਚਹਿ ਪਰਪੰਚ ਸਲੋਕ ਖਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਊਚਾਉ ਕਹਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਭਗਤ ਸੋਹ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦੁਆਰ ਪੌੜੀ ਖਸਟਮ ਖਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਸਿਮਰਤ ਕਥ ਹੈ ਅਨੇਕ ਊਤਮ ਊਚਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸੇਖ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਜਨ ਸੋਕ ਬਿਆਸ ਜਸ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਸ ਬੀਧੇ ਹਰਸਿਓ ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਸਿਓ ਬੀਧੇ ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲੈ ਟੋਟਾ ਹਿਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲਿਵ ਲਾਇ ਖਾਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰ ਜਸ ਕਥ ਹੈ ਬੋਲਹਿ ਸਤ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਐ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ਪੌੜੀ ਸਪਤਮ ਸੰਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨ ਟੂਟ ਨ ਜਾਹੇ ਭੰਡਾਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪਾਈਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ਦੁਖ ਹਰੈ ਭਵ ਜਲ ਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਨ ਹਰ ਜਪੈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣ ਸੋ ਸਾਜਨ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਤ ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਲੋਕ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਤਜੀਐ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਜਮ ਕੰਕਰ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ ਪੌੜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧ ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸਨਾਨ ਸਭ ਮਹਿ ਊਚ ਵਿਸੇਖ ਗਿਆਨ ਹਰ ਹਰ ਭਜਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਜਪ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਰੰਗ ਸਲੋਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹਿ ਸਿਮਰਿਓ ਮੋਹਿਓ ਸਵਾਦ ਬਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਐ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਐ ਵਿਸਾਰੀਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਿਸਾਰਿਐ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੌੜੀ ਨੌਵੀਂ ਨਵੇਂ ਛਿਦਰ ਅਪਵੀਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ਕਾਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰ ਜਸ ਬਿੰਦ ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ਆਗਨ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਇਹ ਫਲ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ਸਲੋਕ ਦਹ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਾਉ ਤਤ ਸੋਏ ਮਨ ਬਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਸਵੀਂ 10 ਦਵਾਰ ਬਸ ਕੀਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸ ਗੋਪਾਲ ਨੈਣੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਐ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ਸਲੋਕ ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਵਾਦ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ ਪੌੜੀ ਇਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖਹੁ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਬੱਬੇ ਨਾਲ
ਲੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਵਾਦ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ। ਪੌੜੀ ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮ। ਏਕਾਦਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਕਾਦਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਈੜੀ ਦੀ ਲਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮ। ਇੰਦਰੀ ਵਾਸ ਕਰ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ। ਇਨ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ, ਧਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੈ ਇਕ ਠਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸੁਧ ਜਪਤ ਹਰਿ ਨਾਏ, ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰ ਰਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਅਟਲ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਰਮਤ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਇਸਨਾਨ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਤਾਜ ਮਾਨ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ। ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਤੋਖੈ, ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਪੋਖੈ। ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਭੂ ਪੰਜ ਭੂ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ। ਪੰਜ ਭੂ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ RAM ਰਮਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਆਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਵਿਆਪਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਮ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ। ਪੌੜੀ ਤ੍ਰੌਦਸੀ ਤੀਨ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਭਜਨ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇਓ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨਾ ਗਾਇਓ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰ ਬਾਧਿਓ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ। ਦਿਨ ਹੈ ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਇਓ, ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਇਹ ਹਾਲ, ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ। ਸ਼ਲੋਕ 4 ਕੁੰਟ 14 ਭਵਨ, ਸਗਲ ਵਿਆਪਤ ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਊਨ ਨਾ ਦੇਖੀਐ, ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ। ਪੌੜੀ 14 4 ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਧਰਨ ਆਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖ। ਜਾਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਹਿ ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਅਰਧ ਵੱਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਹਿ ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ। ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ। ਪੌੜੀ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ, ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ। ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ, ਸਫਲ ਪੂਰਨਤਾ ਕੇ ਕਾਮ। ਦੁਰਮਤ ਮਿਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ, ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਰਨ ਗਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਮਿਟਿਆ ਆਵਾਗਵਨ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਨ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਕਬਹੁ ਨਾ ਡੋਲਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ। ਪੌੜੀ ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਜੀ ਅਜੰਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ, ਸਭ ਊਪਰ ਜਾ ਕਾ ਹੱਥ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ, ਕੀਆ ਜਾ ਕਾ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨ, ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਰਨ ਜੋਗ ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਕਾਥ ਕਥਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਲੋਕ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸਹਸਾ ਗਇਓ ਸਰਨ ਗਹੀ ਹਰ ਰਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸੈ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੈ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲ ਜਾਏ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਊਜਲਾ ਨਹਿ ਪੋਹੈ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸੋ ਸੁਰਤਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਏ ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ ਖਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਧਰੈ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਰਵਾਲ।